بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، زکوٰۃ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں جان لینے کے بعد آج ہم زکوٰۃ کے فوائد ڈسکس کریں گے۔ زکوٰۃ کے فوائد آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق دو طرح سے ہیں، ایک ہے معاشی فوائد اور دوسرا ہے معاشرتی فوائد۔ معاشی فوائد اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ سودی نظام معیشت میں، نظام معیشت کہتے ہیں نظام کاروبار میں، محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے۔ افادیت کا مطلب فائدہ، سرمایہ کا فائدہ کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش، بہت زیادہ محنت کرنے والا اور کارکن طبقہ، مزدور طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر، ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب اس مفلوج شدہ نظام کو بحال کرنے کے لیے زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے۔ اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دہارے کا مطلب رخ، امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سود سے حاصل شدہ دولت جتنی بھی زیادہ ہو جائے، بالآخر اس میں ایک تو برکت نہیں رہتی اور وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اور اس کا آخرت میں کوئی، قبر میں کوئی اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں رزق حلال سے تھوڑا سا بھی کیا ہوا صدقہ، 1 روپیہ کا بھی کیا ہوا صدقہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور مال میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ سود اللہ تعالی مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک فائدہ جو ابھی ہم نے معاشی اعتبار سے پڑھا کہ اگر ہم زکوٰۃ کے نظام کو اپنے ملک میں لازم کر لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سودی نظام سے بچ سکتے ہیں، اور سرمایہ دارانہ جو نظام ہمیں اپنا غلام بنا لیتا ہے، بالخصوص مزدور طبقے کو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کی دولت مختلف طریقوں سے ہتھیاتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا اور صدقات کے ذریعے اپنے رزق مال میں برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ معاشی فائدے میں دوسرا فائدہ یہ ہے، ادائیگی زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش، فائدہ مند، منفعت بخش کا مطلب وہ کاروبار جو فائدہ دے، منفعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی سرمایہ دار جب زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ سے تو اللہ کی رضا اور مال میں برکت حاصل ہوتی ہے، دوسرا وہ اپنے مال کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے سرمایہ کو کہاں لے آتا ہے؟ مارکیٹ میں لے آتا ہے۔ مارکیٹ میں لے آتا ہے تو جب وہ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اسے مختلف افراد چاہیے ہوتے ہیں اس کاروبار کو رن کرنے کے لیے، تو اس طرح سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور افراد کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب لہٰذا صاحب مال یہ رقم دیگر بھاری قسم کے ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی سے اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں،
ज़कात की शरह यानी 100 रुपये के पीछे 2.5 रुपये हम देंगे, 1000 रुपये के पीछे 25 रुपये हम देंगे, 1 लाख रुपए के पीछे हम सिर्फ 2500 रुपये अदा करेंगे ज़कात। तो 2.5% ये मामूली टैक्स, ये मामूली अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा निज़ाम, ये बड़ा खुश दिली से अदा हो सकता है। जब से हमने ज़कात के अमल से इन्हिराफ किया, मुंह मोड़ा, आज देख लें कि हम पर 17%, 19% टैक्स लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी कई किस्म के टैक्सों की मद में हम महंगाई को झेल रहे हैं। उसकी एग्जाम्पल आप अपनी बिजली के बिल में देख लें। जनरल सेल्स टैक्स अलहदा है, पीटीवी का किराया अलहदा है, फलां अलहदा है। तो इस तरह के भारी टैक्सों से हमें गुज़रना पड़ता है। उन भारी टैक्सों से बचने के लिए जब हम सरमाया मार्केट में ले आएंगे और साहिब माल ले आएगा तो सरमाया छुपाने का रुझान भी ख़त्म हो जाएगा, खुश दिली से ज़कात की अदायगी भी करेगा और उससे सरमायाकारी में इजाफ़ा भी होगा और अफरादी कुव्वत उसमें दाखिल होकर अपनी बुनियादी ज़रूरत माल की वो भी पूरी कर सकेंगे। ये तो हैं मुआशी फ़वाइद। अब हम आते हैं मुआशरती फ़वाइद। मुआशरे में दौलत की वही हैसियत होती है जो इंसानी जिस्म में खून की। अगर ये सारा खून सिर्फ दिल यानी मालदार तबके में जमा हो जाए तो पूरे आज़ाए जिस्म यानी आवाम को मफलूज कर देने के साथ साथ खुद दिल के लिए भी मुज़र नुकसानदेह साबित होगा। अगर नादारी के मसाइब से दो चार होगा तो दूसरी तरफ यानी अगर गरीब तबका मोहताजी, गरीबी, नादारी की तरफ जाएगा, गरीबी की तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ जो साहिब सरवत है, मालदार तबका है, वो दौलत की फरावानी पैदा होने से मुख्तलिफ़ किस्म के अखलाकी अमराज में मुब्तला हो जाएगा। उनमें आराम कोशी है, फ़िक्र आखिरत से गफलत शियारी है का शिकार हो जाना ज़ाहिर है। ऐसी तमाम तर सूरतों में इन तबकों में हसद, हकारत के अलावा नफ़रत बढ़ेगी और कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, बल्कि वक्त गुज़रने के साथ साथ यही हसद, यही नफ़रत, यही दूरी किसी न किसी बहाने रंग लाएगी, यानी एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, एक दूसरे का गला घोंट देंगे। तो यहाँ मुआशरती लिहाज से अगर हम देखें तो जब हम सिर्फ़ सरमाए को रुझान देंगे तो यकीनन अमीर अमीर से अमीर तर हो जाएगा और गरीब गरीब से गरीब तर हो जाएगा। और जब वो गरीब से गरीब तर होगा तो इन दो तबकों के दरमियान दो तरह के अखलाकी अमराज पैदा होंगे। गरीब तबके के अंदर अखलाकी लिहाज से कमी आ जाएगी, उनमें नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी पैदा होगी। जबकि अमीर तबका अय्याशी, फ़िक्र आखिर से गाफिल, आराम कोशी इसको यानी ज़्यादा पसंद करेगा। तो इस तरह मुआशरे में खाना जंगी या एक दूसरे का गला घोंट लेना या कन पट्टी पे रख के पिस्टल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दौलत को हथिया लेना, डकैती, चोरी, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम ये चाहता है कि ज़कात के निज़ाम को कायम करके हम मुआशी तौर पर भी अपने आप को मज़बूत कर लें और मुआशरती तौर पर जो हमारी अखलाकी कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करके हम बाअखलाक बन जाएं। इसी वजह से इन तमाम इनफरादी और इज्तमाई फ़वाइद के पेश नज़र हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने की इस्लामी रियासत के क़याम के फ़ौरन बाद ये हिदायत की गई। कुरान मजीद सूरत तौबा, खुज़ मिन अमवालिहिम, उनसे उनका माल लीजिए सदक़तन, ज़कात के तौर पर, तुत्तहिरुहुम, ताकि आप उनको पाक कर दें, व तुज़क्कीहिम बिहा, ताकि उस माल के ज़रिए उनका तज़किया, उनकी सफाई, उनकी पाकीज़गी हो सके। तो आप उनको पाकीज़ा करते हो, साफ़ करते हो। तो अज़ीज़ तलबा, अगर हम मुआशी और मुआशरती तौर पर देखें
تو ज़कात का निज़ाम हमारी अखलाकी अमराज की भी पाकीज़गी का सबब है, इसी तरह हमारी मुआशी और मईशत की कमज़ोरियों को दूर करने का भी सबब है। दो तरह से हम कई फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि हम ज़कात के निज़ाम को दिली तौर पर कबूल करते हुए, अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए, क्योंकि इंदल्ला जवाब तो देना ही देना है, माल होते हुए ज़कात देना ये तो हम पर लाज़िम है। ये किस तरीके से देंगे, कहाँ कहाँ दे सकते हैं और कब हम इस काबिल होते हैं कि हम ज़कात दे सकें, इंशाअल्लाह कल ज़कात के मसारिफ़ और निसाब ज़कात के ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, कितना माल हो तो तब हम ज़कात दे सकते हैं, ये कल डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।